سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ayat 33 surah Fussilat. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan ay la ahadun ahsana qawlan. Tidak ada seseorang yang lebih baik kata-katanya. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, dan ia melakukan amalan yang baik. Wa qala innani minal muslimin, dan ia berkata sesungguhnya daku termasuk di kalangan orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri ataupun orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, kemarin kita dah baca tentang dakwah. Sama ada dakwah itu menyeru kepada tauhid atau menyeru kepada berpegang dengan hukum hakam syarak yang telah diijtihadkan oleh imam-imam yang mu'tabar, imam-imam yang mujtahid yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, atau menyeru kepada menghilangkan sifat-sifat yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sifat-sifat yang madhmumah, yang tercela, atau menyeru kepada sembahyang berjemaah yang telah dikumandangkan oleh al-muadzin, tukang azan, atau istilah tempat kita dipanggil Tuk Bilal. Semuanya itu adalah qaulan da'a ilallah, kata-kata yang menyeru, yang berdakwah, yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kepada mengesahkan Allah, mengajak kepada beribadah kepada Allah, mengajak kepada berkelakuan mulia yang disetujui oleh Allah, mengajak kepada sembahyang jemaah yang amat disukai oleh syarak. Dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang yang mendapat hidayah dengan sebab kita lebih baik daripada kita mendapat kenderaan yang paling mewah. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sewaktu Nabi SAW nak pergi ke Khaybar, nak menyertai peperangan Khaybar, baginda Nabi SAW bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi, sesungguhnya aku akan memberikan panji perang atau bendera perang kepada seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa ta'ala bakal memberi kemenangan ke atasnya. Yuhibbullaha wa rasulah, ia menyintai Allah dan Rasulnya. Lelaki ini amat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah juga menyintainya, begitu juga Rasulnya. Lelaki ini cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Saling mencintai antara hamba kepada pencipta, begitu juga sebaliknya. Jadi hadis ini seperti ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 54.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ini seorang lelaki yang cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah cinta kepadanya. Dalam riwayat Imam Ahmad dan lainnya disebutkan la yarji'u hatta yaftahallahu lah. Dia tidak akan pulang melainkan Allah memberikan kemenangan di tangannya. Wah, ni aku nak bagi jadi ketua ni. Nak bagi dia pegang bendera perang. Jadi perang zaman dulu ni setiap kali perang ada bendera perang. Musuh ada, orang Islam pun ada. Kalau yang pegang tu biasanya ketua. Ketua yang pegang, orang yang mengetuai peperangan tentera itu. Bendera perang Nabi SAW ni warna hitam. Dia ada rayah, dia ada liwak. Ada yang warna hitam, rayah warna hitam, liwak warna putih. Dalam riwayat Imam Tabrani dia tulis situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditulis di bendera perang. Baik. Nabi SAW kata nak bagi esok, sesungguhnya aku akan memberikan bendera perang besok hari kepada seorang lelaki yang Allah bukakan, Allah kurniakan kemenangan di atas tangannya. Ia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya cinta juga kepadanya. Maka para sahabat bermalam hari di malam hari itu dalam keadaan berselisih pendapat ataupun tertanya-tanya siapakah di kalangan mereka yang akan diberikan bendera perang atau yang dimaksudkan di dalam hadis itu. Semua pakat teringin. Pasal Nabi SAW sebut yang pertama, kalau dia pegang bendera, perang akan menang kepada pihak Islam. Yang kedua, dia orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Orang cinta kepada Allah dan Rasul ni orang imannya kuat. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Quran kata, orang beriman itu cintanya kepada Allah amat mendalam. Dan hadis kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila Allah dan Rasulnya lebih ia kasihi daripada selain keduanya. Jadi semua sahabat pakat teringin, mudah-mudahan sayalah orang yang dimaksudkan itu. Kerana orang ni orang yang sifatnya mulia. Gagah perkasa, boleh menang, pandai perang. Lepas tu cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga cinta kepadanya. Apabila tiba di pagi hari, mereka pakai piawai jumpa Rasulullah SAW. Setiap mereka mengharapkan agar bendera perang itu diberikan kepada mereka. Kerana mereka inginkan anugerah istimewa itu. Semua pakat pi duk tunggu bila Rasulullah nak panggil nama siapa ni. Dan mengharapkan nama mereka lah yang dipanggil. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya kat orang hak tak mai. Hak tak mai pagi jumpa Nabi SAW, iaitu Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Rupanya Nabi SAW maksud tentang itu Sayyidina Ali. Nabi SAW tanya, Aina Ali bin Abi Talib? Di manakah Ali ibni Abi Talib?
Dijawab, huwa ya Rasulullah yashtaki ainaih. Dia wahai Rasulullah sakit mata. Dua-dua mata sakit. Tu yang dia tak mai. Dia tak hadir dalam perhimpunan ini kerana dia menghadapi sakit kedua biji mata. Dua-dua belah mata dia sakit. Maka Nabi SAW hantar utusan pi panggil dia mai sini. Fa'ursilu ilaihi fa'utiya bih. Maka pihak kata, utusan itu pihak kata, wahai Ali, Rasulullah panggil engkau. Bila dia mai, Nabi SAW meludah pada kedua matanya. Basaqa ni hambuih keluar air liuk sikit-sikit. Dan berdoa kepadanya, kepada Allah untuk kesembuhannya. Maka ia sembuh ketika itu juga seolah-olahnya tidak sakit pun sebelum tu. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un fa'atahu ar-rayah. Nabi SAW meludah kepada dua mata yang sakit itu dan mendoakan kepada Allah. Lalu ia sembuh pada ketika itu juga. Ini mukjizat. Seolah-olahnya tidak ada sakit sebelum itu. La tulga. Dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ia meletakkan kepalaku di atas ribanya, kemudian ia meludah pada tapak tangannya dan digosok pada kedua mataku. Itu satu riwayat. Dan ada riwayat dalam Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Sayyiduna Buraidah radhiyallahu anhu berkata, fama waja'aha Aliyun hatta madha li sabilih. Sayyidina Ali lepas pada matanya sakit, Nabi SAW ludah lega tu, tak pernah sakit mata sampai mati. Itu di antara mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi SAW ketika merawat sakit Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Daripada hadis ini juga kita dapati bahawasanya Nabi SAW bukan sahaja seorang pendakwah, seorang pengeluar fatwa, seorang pemimpin, baginda juga seorang yang boleh merawat. Seorang tabib, seorang doktor. Sehingga kan ada kitab diberi nama At-Tibbun Nabawi, perubatan menurut Nabi Muhammad SAW. Kitab perubatan menurut Nabi SAW. Perubatan cara Nabi SAW. Merawat dengan madu lebah, merawat dengan habbatus sauda, merawat dengan bekam. Macam-macam makanan, buah-buahan, cara rawatan yang ditemui dalam hadis sehingga dibuat kitab perubatan Nabi SAW. Bahkan ada satu selawat yang orang rajin baca, dikenali sebagai selawat syifa. Selawat tentang kesembuhan penyakit. Kalau setengah tempat dia berkata syirik jadi selawat tu. Itu aliran lain. Aliran Wahabi dia kata syirik. Hidup percaya Rasulullah bagi lega apa? Kita kata bukan bagi percaya Rasulullah bagi lega. Yang bagi lega Allah Ta'ala, Rasulullah itu penyebab. Macam kita makan Panadol, kita lega, bukan kita kata Panadol bagi lega. Hari main demam, hari nampak lega dah. Macam mana boleh lega? Makan Panadol. Syirik kan kata Panadol bagi lega? Bukan kita berintikad Panadol bagi lega, kita intikad Allah bagi lega. Panadol itu ubat. Begitu juga nasi. Tadi nampak lapar, ni nampak kenyang, makan nasi. Bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Nasi hanya sebab. Maka Nabi SAW Allah anugerah menyembuhkan beberapa orang sahabat.
di dalam penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Yang terkenal juga Sayyiduna Qatadah radhiyallahu anhu menyertai satu peperangan. Ada riwayat kata perang Uhud, ada riwayat kata perang Badar. Dia ditikam oleh musuh di mata sehingga biji mata dia terkeluar. Dia pegang biji mata dia, pergi tunjuk kat Rasulullah, kata satu riwayat, "Ya Rasulullah, mata saya terkeluar." Maka Rasulullah pegang tangan mata dia, bubuh balik. Hak mata terkeluar, bubuh balik, lagi lebih terang pada sebelum tu lagi. Itu mukjizat menyembuhkan orang yang sakit. Seorang lelaki lagi lawan pedang, pedang dia patah. Mengadu kat Rasulullah, pedang saya patah. Rasulullah ambil kayu bagi dia, "Nah, lawan dengan hak ni." Maka pedang itu, kayu yang diberikan itu lebih tajam daripada pedang lagi. Allah Ta'ala anugerah mukjizat yang luar biasa. Pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi SAW suruh sahabat katuk berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Ada yang konkretnya kuat. Mereka pergi habang, "Ya Rasulullah, ni kuat ni." Rasulullah pegang ranting kayu, macam pen ya. Tunjuk ke berhala tu. Tunjuk ke depan, terlentang ke belakang. Tunjuk ke belakang, tersembam ke depan. Jadi remote control. Itu mukjizat. Banyak mukjizat ni Allah anugerah kepada Nabi SAW sehingga Imam Nawawi rahimahullah sebut di awal Sahih Muslim lebih daripada 1000 mukjizat yang ditemui dalam hadis sahih. Dan Imam Baihaqi mengarang kitab 7 jilid besar, tajuk dia Dalailun Nubuwah. Dalil-dalil bukti-bukti kenabian Nabi SAW yang disebut sebagai kitab yang membicarakan tentang mukjizat. Maka salah satu mukjizat Nabi SAW menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan mata Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu yang telah terjatuh, terkeluar disebabkan peperangan. Dan menyembuhkan mata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika nak pergi perang Khaybar. Maka dibaca dalam salawat syifa, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha." Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merupakan tibbil qulub, doktor yang merawat hati-hati, yang memberikan ubat kepada hati-hati. Tibbil qulubi wa dawaiha, yang menyembuhkan hati manusia dan memberikan ubat ke dalam hati manusia. Ubat apa dalam hati manusia? Akidah yang betul, kehendak yang betul, sifat yang mulia, yang betul, yang baik. Dalam hati-hati yang kotor dengan sifat yang buruk, kotor dengan akidah yang salah. Quran kata innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, kata dalam kitab Taubah, dalam surah At-Taubah. Najis itu najis akidah. Najis itu kotornya akidah. Maka Nabi SAW menukar dan membuang akidah yang kotor, akidah duk sembah berhala, bubuh akidah yang suci, akidah menyembah Allah dan mengesahkan Allah dan mengikut Rasulullah SAW. Maka baginda adalah tibbil qulub, doktor yang merawat hati-hati manusia daripada penyakit akidah yang salah, daripada penyakit tak mau buat ibadat, daripada penyakit sifat-sifat yang buruk, dirawat dan disembuhkan sehingga menjadi elok. Tibbil qulubi wa dawaiha. Baginda adalah tib rawatan. Tabib perawat, tabib doktor, tib tu rawatan. Rawatan atau perawat kepada al-qulub. Al-qulub mana hati-hati. Hati si fulan, hati si fulan, hati si fulan, baginda lah perawat sampai hari kiamat. Hati kita sakit, kita nak ubat, belajar Quran hadis. Hati kita kedekut, macam mana kita nak jadi pemurah, belajar Quran hadis. Hati kita takabur, macam mana nak jadi tawaduk, belajar dalam Quran, dalam hadis. Baginda meninggalkan rawatan-rawatan dan ubat kepada penyakit-penyakit hati.
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Baginda adalah afiah, pembawa kesejahteraan kepada tubuh badan. Wa shifaiha, dan penyembuh kepada penyakit tubuh badan. Tubuh badan kita tak sihat, ada makanan-makanan untuk kesihatan, makan madu lebah sekian-sekian banyak, bila nak dimakan dan sebagainya. Ada orang kena penyakit gangguan makhluk yang lain, antara yang disarankan ialah pokok bidara ataupun minyak bidara. Ada dalam hadis, minyak bidara dibacakan kepadanya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Nanti kita baca hadis tu, bagaimana Nabi SAW ajak orang berubat menghimpunkan antara bacaan dengan bahan. Baca digaram ke apa, ada. Jadi baginda juga afiyatul abdan, penyebab kepada kesejahteraan, keselamatan kepada tubuh badan. Wa shifaiha, dan penyembuh kepada tubuh badan. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Baginda adalah nuril absar, cahaya kepada penglihatan, cahaya kepada mata hati yang terang, cahaya kepada penglihatan yang luaran. Nuril absari wa dhiyaiha, pembawa cahaya dan sinaran kepada mata, yang menerangkan mata Sayyidina Ali ketika sakit dengan ludahan daripada air liur baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa nuril absari wa dhiyaiha wa ruhil arwahi wa hayatiha, umpama roh yang menghidupkan roh-roh manusia supaya menjadi roh yang baik. Ruhil arwah wa hayatiha wa bahjatin nufus wa safaiha, baginda pembawa kegembiraan kepada jiwa dan penyuci kepada jiwa. Banyak pujian-pujian kepada Nabi SAW itu. Wa bahjatin nufus wa safaiha wa ala alihi wa sahbihi, sampai habis. Jadi salah satu sifat baginda ialah afiyatul abdan, penyebab kepada sejahtera dan sihatnya tubuh badan manusia. Kita cerita dah dulu, Nabi SAW bagi tahu, siapa yang memakan madu lebah 3 pagi dalam sebulan tidak akan ditimpa penyakit yang mudarat. Man la'iqa asalan fi salasi ghadawatin. Hadis Ibnu Majah kalau tak silap, disebutkan tentang makanan-makanan yang disarankan oleh Nabi SAW. Baik, apa dia buat? Apa yang berlaku? Nabi SAW meludah di kedua mata Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan mendoakan kepadanya. Lalu bagi Sayyidina Ali sembuh. Pada masa itu juga seolah-olahnya tidak ada penyakit, maka Sayyidina Ali pun diberikan bendera perang. Dan Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Apakah saya nak memerangi mereka sehingga mereka menjadi seumpama kita? Seumpama kita maksudnya sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Bila masuk Islam baru tak perang. Kalau dia dah mengucap, mereka sudah menghalang darah mereka daripada ditumpahkan dan harta mereka daripada dirampas, melainkan dengan haknya. Jadi kena sebelum perang kena dakwah dulu. Kena ajak masuk Islam dulu. Tak mau masuk Islam juga, pilihan kedua nak kekal dalam kafir, boleh dengan syarat bagi cukai tahunan, nama dia jizyah. Kalau masuk Islam selamat dunia akhirat. Kalau tak masuk Islam bayar cukai, selamat dunia akhirat tak selamat. Kalau 2 pilihan itu tak terima, pilihan ketiga perang. Inilah yang dibawa oleh tentera Islam kepada musuh-musuh, kepada orang-orang kafir di negara-negara yang tempat mereka sebarkan Islam. Ajak masuk Islam dulu. Kalau mereka masuk Islam, takwih, mereka sudah
dikira selamat dunia akhirat. Negara-negara yang duk perang tu belah Iraq, belah Khurasan sampai kepada China, belah ni pula sampai kepada Mesir, sampai kepada Afrika. Tapi hak Malaysia, Indonesia ni main lewat lah. Yang buat main tu katanya orang Hadramaut daripada Yaman. Dan Islam tersebar di tempat kita bukan melalui perang tapi melalui dakwah. Sebab orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand ni orang yang lemah lembut, yang tak seperti mana orang Arab. Orang Arab jadi perang. Kita kalau makan buah, nah, ini kata ni buah. Ni buah pelam. Kita ambil pisau, potong kat tu. Nak kupas. Arab dia ambil pisau, mata dia naik ke atas ni, kupas kot ni. Kita tak boleh tiru, dia terlajak kena perut kita. Arab dia kupas buah, pisau main ke perut. Kita ke kupas, pisau pergi keluar. Perangai Arab pun jenis Islam masuk melalui peperangan ke negara-negara mereka. Ditawarkan 3 pilihan itu. Pilihan pertama masuk Islam, dunia selamat, kami tak kacau dah. Akhirat selamat masuk syurga. Pilihan kedua, kalau tak mau masuk Islam, bayar cukai tahunan kepada kerajaan Islam. Jadi orang yang patuh kepada kerajaan Islam, dunia saja selamat, akhirat tak selamat sebab tak masuk Islam. Pilihan ketiga, kalau yang pertama tak mau, kedua tak mau, pilihan ketiga perang. Itulah yang berlaku di mana di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, terutama sekali ketika diperluaskan jajahan takluk negara-negara pada ketika itu. Sampai luas sungguh di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai ke negeri China. China terima Islam dulu pada Melayu, tapi bila main di Malaysia, China yang banyak kafir, Melayu yang banyak Islam. China main kok ni dia main kok lain. Bukan main daripada tempat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saya pergi China, masuk kedai China. Tempat tu tempat Islam. Nama kawasan tu Xi'an. Saya masuk, dia cakap Cina, saya tak faham. Saya cakap Melayu, dia tak faham. Yang saya tahu, dia kata saya makluh. Dia yang Islamnya. Dia kata makluh masuk kedai aku. Dia saya nak keluar kedai, dia hadiah lebay kat saya. Nah, lebay, hadiah kat makluh. Dia ingat kita yang makluh. Kita masuk Islam daripada beranak ni. Tapi tempat dia tu Islam belakang. Masuk ke pasar dia, 100% perempuan pakai tudung, tutup aurat. Tak ada seorang yang dedah aurat. Jiran saya jadi kerja immigration di China. Kawan-kawan dia ajak pergi melawat kawasan tu. Salah seorang yang bekerja di kedutaan tu tak pakai tudung, perempuan. Masuk situ, China tu marah. Hampa mengaku orang Islam mai pada Malaysia, tudung tak boleh pakai. Tempat kami tak ada seorang yang pakai yang tak pakai tudung. Semua pakai kelumbung. Nah, aku hadiah tudung aku hak baru ke hang pakailah. Kita pi tempat Cina Islam daripada awal Islam kuat, kita tengok tu dia khutbah Jumaat bahasa Cina, bahasa Arab. Semayang subuh masjid saya semayang tu lebih kurang 500 orang. Subuh 500 orang. Tidak ada seorang yang masbuk. Sebelum subuh dah terpacak macam gamak kungfu lah, duduk tunggu nak semayang. Berdiri beratur tala kot ni, kiblat kot ni, tala kot tu. Beratur panjang gitu. Bang pusing. Mayang. Kalau tuan-tuan tulis dalam Google, dalam YouTube ada lah. Tempat tu nama Xi'an. Kalau kedai-kedai dia atas tulis Arab, bawah tulis Cina. Situ kita pergi, orang Islam ramai. Tapi jauh lah daripada tempat tu, tempat apa yang Sayyidina Sa'ad tu, kawasan lain pula, Guangzhou ke apa tau. Hak saya pergi ni Xi'an. Yang saya pergi ni turun di airport Kunming. Airport Kunming ni adalah tempat lahirnya kawasan tu Laksamana Cheng Ho yang mai ke Melaka, yang pergi ke Indonesia. Dia orang Islam katanya. Jadi Islam sampai ke China dulu ni zaman sahabat lagi. Sebab kita tak tahu satu agama apa. Tu cerita Islam yang tersebar di zaman para sahabat. Mereka pergi dalam 3 bentuk tu.
Ajak masuk Islam. Pilihan kedua bayar cukai, pilihan ketiga perang. Maka Nabi SAW bersabda, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakun mislana. Apakah saya nak memerangi mereka sehingga mereka jadi seumpama kami? Karena Khaybar ni tempat Yahudi. Yahudi yang begitu jahat, memungkiri janji perjanjian dengan Nabi SAW dan sebagainya. Akhirnya mereka berkubu di Khaybar. Nabi SAW menjawab, umfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa du'uhum ila al-Islam. Hendaklah kamu meneruskan perjalanan sehingga kamu sampai di halaman mereka. Sampai betul-betul tempat mereka, lepas tu kamu serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yuhibbu bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan bagi tahu kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggungjawab mereka kepada Allah? Tanggungjawab mereka adalah beriman, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji seumur hidup sekali. Bagi tahu kewajipan mereka. Kewajipan pertama masuk Islam, kewajipan yang kedua menghayati ajaran Islam. Kemudian Nabi SAW menutup sabdaan baginda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan kata-kata yang menunjukkan kepada kelebihan berdakwah. Nabi SAW bersabda, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Demi Allah, sesungguhnya Allah memberi petunjuk dengan sebab engkau akan seorang manusia saja. Hak kafir masuk Islam, kamu punya pasal. Ataupun hak Islam dah mendapat jalan yang betul, punca daripada kamu yang ajak, kamu yang dakwah mereka. Seorang lelaki ataupun seorang manusia sahaja mendapat hidayah Allah disebabkan oleh engkau yang ajak, engkau yang berdakwah. Sama ada dakwah itu dengan kata-kata atau dengan kelakuan. Dakwah ada 2 jenis. Ada cara ucapan, ada bentuk pergaulan dengan akhlak. Kelakuan kamu yang menyebabkan dia suka masuk Islam. Nama dia dakwah bil lisan ataupun bil maqal. Demi Allah, sesungguhnya Allah memberi petunjuk dengan sebab engkau, memberi hidayah yang betul kepada seseorang dengan sebab kamu. Lebih baik bagimu daripada engkau mendapat unta-unta yang berwarna merah. Unta yang berwarna merah ini adalah unta yang kenderaan yang paling mahal di kalangan orang Arab di zaman itu. Unta warna lain murah-murah, tapi kalau ada kala merah payah japat, hak tu mahal. Tu cerita kenderaan paling mahal zaman tu. Zaman lah ni kenderaan kereta-kereta mahal ya. Kita bagi orang tu dapat petunjuk dengan sebab kita mungkin kita dakwah dia, mungkin kita ajak dia. Kalau kita tak kerti nak dakwah pun kita bawa dia pergi mengaji. Lepas tu dapat petunjuk, hak tak semayang boleh semayang. Hak tak puasa Ramadan jadi puasa, hak tak keluar zakat dia keluar zakat. Hak tak kerti jadi kerti. Kita bukan mengajak pun, kita jadi penyebab dia dapat petunjuk, kita heret dia pergi mengaji. Lebih baik daripada kita mendapat kenderaan yang paling mewah. Riwayat yang lain, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Kamu dapat menjadi penyebab kepada seseorang mendapat petunjuk hidayah Allah, sama ada daripada bukan Islam masuk Islam, ataupun yang sudah Islam dapat mengenali Islam yang sebenar, yang lengkap sehingga dia dapat menghayatinya. Lebih baik daripada kamu dapat harta yang paling mahal. Kalau kamu dapat harta, kamu tak peduli kepada dakwah, tak ajak orang buat baik, kamu sendiri pun tak kena jalan petunjuk, tak jadi. Inilah hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan berdakwah kepada jalan yang betul, di samping beberapa hadis yang kita baca dah hari itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini seolah-olahnya ada kaitan dengan ayat yang kita bacakan, wa man ahsanu qawlan
mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Masa tidak mengizinkan kita berhenti ta'lim dulu, nanti kita sambung wa 'amila salihan. Jadi esok kita kuliah duha macam biasa, kuliah subuh tak ada. Kuliah subuh kita sambung hari Ahad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.